میں ایک جوان بے حد خوبصورت اور مستانی لڑکی ہوں اور میں 18 سال کی عمر سے ہی لنڈ کی بہت شوقین ہو گئی ہوں۔ اب تک 50 لنڈ سے میں چدوا چکی ہوں۔ میں جتنے لنڈ پکڑتی ہوں اتنے اور لنڈ پکڑنے کی اچھا ہو جاتی ہے۔ میں ایک دم بنداس ہو چکی ہوں۔ میرے من میں جو آتا ہے وہی میں کرتی ہوں اور میرے لنڈ پانے کی اچھا اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ چدوانے کی اچھا ہے تو چدوا لیتی ہوں، گانڈ مروانے کی اچھا ہے تو گانڈ مروا لیتی ہوں، لنڈ چوسنے کی اچھا ہے تو لنڈ چوس لیتی ہوں، اور ہاں، دو لنڈ لینے کی اچھا ہوتی ہے تو دو لنڈ لیتی ہوں۔ کالے لنڈ پکڑنے کا من ہے تو کالے لنڈ پکڑ لیتی ہوں۔ جب من کرتا ہے وہ لنڈ اپنے چود میں لے لیتی ہوں۔ جب میرا من گروپ میں لنڈ پکڑنے کا ہوتا ہے تو گروپ میں چلی جاتی ہوں۔ سب کے سامنے لنڈ پکڑنا ہوتا ہے تو سب کے سامنے چدوانے ہوں، اپنے آپ کو چدوا لیتی ہوں۔ میں ساموہک چدائی میں بہت زیادہ مزہ لیتی ہوں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ مجھے پہلا لنڈ پکڑنے میں تھوڑی جھجک ہوئی تھی، دوسرے لنڈ میں جھجک آدھی رہ گئی، اور تیسرا لنڈ میں نے بے دھڑک ہو کر پکڑا اور خوب مستی کیا تھا، اور پھر میں نے پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا۔ لنڈ پر لنڈ پکڑتی گئی اور لوگ کبھی کبھی مجھے ایک عیاش لڑکی بھی کہتے تھے۔ مجھے تو یہ سن کر بہت اچھا لگتا تھا۔ عیاش میری زندگی کا ایک انگ ہے۔ میرے پاس پیسہ ہے، دن دولت، میری جوان اور مست چود ہے، میری مست جوان چوچیاں، سیکسی گان، تو پھر میں عیاشی کیوں نہ کروں، جوانی کا مزہ کیوں نہ لوں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیسے لنڈ پکڑنا شروع کیا۔ ان دنوں میں صرف 18 سال کی تھی اور میری چوچیاں بڑی ہو گئی تھی۔ میرے چودڑ ابھر آئے تھے اور جانٹیں آ گئی تھی، جھانگیں موٹی موٹی ہو گئی تھی اور چود ایک دم چوکس نکل آئی تھی۔ چہرے پر جوانی کی چمک آ گئی تھی اور مجھے لڑکے بہت اچھے لگنے لگے تھے۔ میری سہیلیاں لنڈ کے قصے سنایا کرتی تھی، اور ایک دن میں کالج سے جلدی آ گئی تھی، چھٹی ہو گئی تھی، اور میں گھر میں آ کر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کسی کو پتہ نہیں چلا، اور آدھے گھنٹے بعد دھیرے دھیرے نیچے اتر رہی تھی کہ مجھے کچھ آوازیں سنائی پڑی۔ آج تیرا لنڈ بہت مستی کے موڈ میں لگتا ہے، میری چود کی خیر نہیں ہے آج۔ میں نے آواز ترنت پہچان لی۔ یہ تو میری دیدی کی آواز ہے۔ اس کا مطلب میری دیدی نے کسی کا لنڈ پکڑ لیا ہے کیا؟ میری اتسکتا اور بھی بڑھتی جا رہی تھی کہ لنڈ کس کا ہے۔ میں نے چھپ کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ ذریعہ نظر نہیں آیا، اور پھر ایک کھڑکی کی طرف نگاہیں گئی۔ اس کے شیشے کے ایک چھید سے جھانک کر میں نے دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی۔ دیدی بالکل ننگی بیٹھی تھی۔ میں پہلی بار ان کو ننگی دیکھ رہی تھی۔ پرتیدن نئی کہانیاں صرف kamukta.com پر۔ ان کی چوچیاں بڑی پیاری لگ رہی تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا لنڈ تھا۔ لنڈ دیکھ کر تو میں سچ میں دنگ رہ گئی۔ میں من میں بھولی، ہائے ربا، کتنے اچھے ہوتے اتنے موٹے تگڑے لنڈ، ہائے کتنا مست، کتنا پیارا لگ رہا ہے انکل کا لنڈ۔ دیدی کے گورے گورے ہاتھ میں مستانے لنڈ نے میرا دل چرا لیا۔ میرا بھی من ہونے لگا کہ میں بھی ان کا لنڈ پکڑ لوں، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی۔ اور پھر میں نے ادھر ادھر جھانک کے دیکھا تو معلوم ہوا یہ تو اپنے جیمس انکل ہے۔ دیدی نے انکل سے پوچھا، یو کل کس کو چود رہے تھے دوپہر میں؟ انکل بولے، وہ ڈیوڈ کی بیوی تھی، اس کی بیوی کو میرا لنڈ بہت پسند ہے، اس لیے مجھے بلا لیتی ہے اور جم کر چدوا دی ہے۔ دیدی نے کہا، اور ڈیوڈ کا لنڈ کیسا ہے؟ انکل بولے، ارے اس کا لوڑا زیادہ بڑا ہے، لیکن بیویوں کو تو برائے مردوں سے اچھے بہت پسند آتے ہیں نا۔ دیدی نے کہا، انکل کسی دن ڈیوڈ انکل کو بھی بلا لو نا، میں دو لنڈ سے چدوانا چاہتی ہوں۔ ایسا کہہ کر دیدی جیمس کا لوڑا چوسنے لگی۔ دیدی نے اپنے چود جیمس کے منہ پر رکھ دیا۔ وہ لنڈ چوستے چوستے چود چٹوا رہی تھی اور انکل کا لوڑا اور بڑھ گیا تھا۔ میرا من اسی میں اٹک گیا تھا اور میں لنڈ کی حقیقت دیکھنے لگی تھی۔ اور پھر دیدی نے لنڈ کو اپنی چود میں پیل دیا اور انکل زور زور سے اسے چودنے لگے۔ دیدی لنڈ کا مزہ لینے لگی تھی اور بولی، ابے اوئے بھوسڑی کے جیمس، کتنا موٹا ہے رے تیرا، کیسے چپک کر چود رہا ہے میری بھول، ذرا رفتار اور تیز کر، جلدی جلدی چود، مادر چود تیری بہن کی بھول، پورا لوڑا پل دو میری چود میں۔ اور تھوڑی دیر میں دیدی بولی، اچھا ٹھیک ہے، اب تم لیٹو، میں لنڈ چودوں گی۔
वो लन पर बैठ गई और गांड उछाल उछाल कर लन पर कूदने लगी। इसके बाद बोली, मुझे पीछे से चो दो। जब लन चढ़ने लगा तो दीदी ने लन का मुट्ठा भी मार दिया, अपने मुंह पर अपनी चूचिया पर गिरवाया और जलते हुए लन को खूब चाटा। उसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं लन जरूर पकड़ूंगी। और उसके बाद मैंने सोचा कि इस लन से भी बड़ा है डेविड अंकल का लन, और आंटी जेम्स से चुदवाती है, इसलिए मैं आंटी के जरिए डेविड अंकल का लन पहले पकड़ सकती हूँ। मैं डेविड आंटी से मिलने जाने लगी, उनसे दोस्ती बढ़ाई और एक दिन कह दिया, आंटी जी आप तो बहुत खूबसूरत है, आपको तो बहुत लोग अपने पास बुलाते होंगे। आंटी बोली, हारी बुलाते हैं और मैं चली भी जाती हूँ, तो आप उनके पास जाकर क्या करती है? आंटी तपाक से बोल पड़ी, उनके लन पकड़ लेती हूँ। और फिर मेरी तरफ मुस्कुरा कर बोली, चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम भी जवान हो गई हो, सच बात तो मुझ से निकल ही जाती है। मैंने तुरंत अपनी बात कह दी। मैंने कहा, आंटी मुझे पकड़ाओ ना एक लन, मैंने अभी तक कोई लन नहीं देखा। आंटी बोली, अरे तुम कितनी बड़ी हो गई हो और लन नहीं देखा? मैं तो 10 साल की उम्र से लन पकड़ रही हूँ। अच्छा, अभी मैं एक लड़का बुलवाती हूँ, तुम उसका लन पकड़ो। और थोड़ी देर में लड़का आ ही गया। आंटी बोली, अरे भोला इधर आना। आंटी तो पहले से ही चुचिया खोले बैठी हुई थी। जब भोला आया तो आंटी ने कहा, भोला तुम अपना लोड़ा खोलो जरा। भोला बोला, अरे आंटी जी इनके सामने कैसे खोलूं? आंटी ने कहा, अच्छा तो तू खड़ा रह, मैं इस लड़की से ही तेरा लन खुलवाती हूँ। आंटी ने मुझसे कहा, ममता इसके सारे कपड़े उतार कर उसको नंगा कर दो। मैं वाकई कपड़े उतारने लगी थी अब उसके। जब निकल रह गई तो आंटी ने उसे नीचे घसीट दिया। उसका लन खड़ा था। आंटी ने मेरा हाथ पकड़कर उसके लन पर रखा और कहा, लो ममता अब पकड़ो लोड़ा और थोड़ा सहलाओ। और मैं सहलाया, तब तक आंटी ने मुझे नंगी कर दिया। मेरी चूत और मेरी चूचिया, उसका लन बड़ी जोर से तन उठा था। मैंने कहा, हाय रब्बा आंटी ये तो बहुत बड़ा हो गया। आंटी अब ठीक है, इसको कहते हैं लन। मेरा मुंह अपने आप खुल गया और मैं लन मुंह में लेकर चूसने लगी। दूसरे दिन फिर मैंने कहा, आंटी आज एक और लोड़ा पकड़ाओ ना मुझे। उस दिन आंटी ने शरद नाम के एक लड़के को बुलाया और उसका लोड़ा मैंने पकड़ा। प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता.com पर। उसका लन भी मुझे बहुत पसंद आया था। अब मैं लन पकड़ने में बिल्कुल खुल चुकी थी। करीब एक हफ्ते के बाद मैं फिर आंटी के घर पहुंची। उस समय आंटी नहीं थी, लेकिन डेविड अंकल थे। मैंने कहा, अंकल आप तो बहुत मस्त जवान मर्द हैं। मैंने सुना है कि आपने आगे पीछे कई लड़कियों को नंगी होकर घूमती है। अंकल बोले, नहीं ममता, लड़कियां कम बीबियां ज़्यादा घूमती है। मैंने कहा, अच्छा याद आया, आप दूसरों की बीबियां चुदते हैं ना। मैं एकदम से बोल गई। अंकल बोले, आपको किसने बताया? तब मैं और खुलकर बोली, मुझे मेरी दीदी ने बताया था। जब जेम्स अंकल आंटी को चोदते हैं तो आप जेम्स की बीवी को चोदते हैं ना, उसके अलावा और भी बीवियाँ चोदते हैं ना। अंकल ढीले पड़ गए। मैंने कहा, अंकल मैंने ये भी सुना है कि आपका लोड़ा जेम्स के लोड़े से बड़ा है, जरा दिखाओ ना अपना लन मुझे। अंकल ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मेरी चुचियों पर हाथ रख दिया और मैं उनका लन ऊपर से ही दबाने लगी। मैं भी बिल्कुल नंगी हो गई थी और अंकल को भी नंगा कर दिया। मैं उनका लन पकड़कर हिलाने लगी। वो तो कुतुब मीनार की तरह खड़ा हो गया था। सच डेविड अंकल का लोड़ा बहुत जबरदस्त था। मैं उस लन से घंटे भर खेलती रही और फिर मुठ मारकर मजा लिया। उसके दूसरे दिन मैं पहुंच गई जेम्स अंकल के घर। जैसे ही मैं घुसी तो अंकल तौलिया लपेटे हुए खड़े थे। मैंने सीधे कहा, अंकल आप मेरी दीदी को खूब चोदते हैं, आप डेविड अंकल की बीवी को भी चोदे हैं, क्या तुमको आज़ादी है कि जिसकी बीवी चाहो उसकी बीवी चोद लो? जेम्स अंकल बोले, नहीं ममता, मैं केवल उन लोगों की बीवी चोदता हूँ जो लोग मेरी बीवी को चोदते हैं। मैंने इतने में उनका तौलिया खींच लिया और लन पकड़ते हुए कहा, अच्छा तो फिर मेरी जैसी लड़कियों
मेरी जैसी लड़कियां कहाँ जाएगी, किसका लन पकड़ने जाएगी। मेरा तो कोई हस्बैंड नहीं है जो आपकी बीवी को छू देगा, तो क्या मुझे लन नहीं मिलेगा। मैं किसी का लन नहीं पकड़ सकती, मैं क्या जुड़वा नहीं सकती। देखो तुम्हारा लौड़ा कितना मस्त है, कितना प्यारा है, मैं ऐसे लन को कैसे छोड़ दूँ। क्या मुझे ग्रुप में लन पकड़ने का मौका नहीं मिलेगा। जेम्स अंकल बोले, अरे पगली, इसका एक तरीका है, तू एक नकली हस्बैंड बना ले और चल मेरे साथ ग्रुप में चुदवा ले, जहाँ लोग एक दूसरे की बीवियाँ चुदते हैं और पकड़ मजे से दर्जनों लन, वहाँ तो चारों तरफ लन ही लन होंगे। मैंने अंकल का सुझाव मान लिया और उनका लौड़ा अपनी चुद में पेलने लगी। पहले वो इतना मोटा लन पेलवाने में दर्द हुआ, लेकिन फिर बहुत मजा आया। इसके पहले लन बहुत पकड़े थे लेकिन चुदवाया नहीं था। आज पहली बार मेरी चुद में लन घुसा था और अंकल का लौड़ा बहुत मोटा था और मज़ेदार भी। इसके बाद मैं उनके साथ किसी न किसी लड़के को अपना हस्बैंड बनाकर जाने लगी। वाकई में वो कितनी सुंदर जगह थी जहाँ दर्जनों मर्द नंगे थे, दर्जनों बीवियाँ नंगी थी और जिधर देखो उधर लन ही लन। बस चुत ही चुत, बुर ही बुर, गान ही गान, चुचिया ही चुचिया। इतना मज़ा आता था चुदवाने में जिसका मैं आपको अंदाज़ा नहीं बता सकती। तो दोस्तों बस ऐसे ही मुझे चुदवाने का चस्का लग गया। प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता.com